بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گی یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی سائمہ کی سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی سن کر یقیناً آپ کا دل بھی خون کے آنسو روئے گا۔ آج بھی میں سائمہ کو یاد کرتی ہوں تو میرا دل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ وہ گاؤں کے سارے بھائی خود کو ناچارہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ جانے اس پھول سی لڑکی کو کس کی بد دعا لگی کہ پل بھر میں وہ مرجھا گئی۔ وہ اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ تبھی ہمارے پڑوس کا لڑکا شانی اس کا شیدائی ہو گیا۔ شانی اور سائمہ کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ایک دیوار بیچ میں تھی جس میں سائمہ کے باپ نے ایک چھوٹی سی کھڑکی لگوا دی تھی تاکہ اس کی بہو بیٹیاں ایک دوسرے کے گھر میں آسانی سے آ جا سکیں۔ شانی اور پینو دونوں بہن بھائی تھے اور سائمہ ان کی چچا کی بیٹی تھی۔ گاؤں میں رشتے آپس میں ہوتے تھے۔ شانی کو بھی امید تھی کہ اس کا سنجوگ سائمہ سے ہی ہوگا۔ دادی سے اکثر یہی سنا تھا کہ سائمہ کی شادی شانی سے کروں گی۔ بزرگوں کو جب موت مہلت نہ دے تو ان کے بچوں کے خواب بھی بکھر جاتے ہیں۔ دادی کی وفات کے بعد بہو کی بن آئی اور سائمہ کی ماں نے کھلم کھلا کہہ دیا، میں بیٹی کا رشتہ شانی سے ہرگز نہیں کروں گی بلکہ اس کی شادی اپنے بہن کے بیٹے دلاور سے کروں گی۔ چچی نوراں کا یہ اعلان سن کر سب نے دانتوں میں انگلی دبا لی، کیونکہ سائمہ کا دلاور سے کسی طرح کوئی جوڑ نہ بنتا تھا۔ دلاور ابھی صرف 8 برس کا تھا جبکہ سائمہ 16 برس کی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے اس خالہ زاد سے تقریباً 8 برس بڑی تھی۔ عمر کا یہ فرق معمولی نہ تھا۔ مرد عورت سے 8-10 سال بڑا ہو تو چل جاتا ہے، لیکن عورت اگر بڑی ہو تو ازدواجی زندگی کامیابی ایک محال امر بن جاتی ہے۔ یہ حقیقت سب کو معلوم تھی۔ سبھی نے سائمہ کی ماں کو سمجھایا کہ بیٹی کی زندگی سے مت کھیلو، مگر وہ بہن کی محبت میں اندھی ہو رہی تھی۔ دراصل سائمہ کی یہ خالہ ایک ٹانگ سے معذور تھی اور اس کا ایک بازو بھی کمزور تھا۔ اسے فی الفور ایسی بہو درکار تھی جو اس کا بکھرا ہوا گھر سنبھال سکے۔ اس کی بلا سے کہ کوئی اس کے بیٹے کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر پائے گا یا نہیں۔ دلاور ان دنوں 4تھی جماعت کا طالب علم تھا اور اسکول سے آنے کے بعد سارا دن دوستوں کے ساتھ باہر کھیلتا پھرتا تھا۔ غلیل سے پرندوں کا شکار اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ شادی کا بندھن کیا ہوتا ہے اور اس رشتے کے کیا تقاضے ہیں۔ وہ شادی کے بعد بھی سال بھر تک سائمہ کو بیبے یعنی کہ بڑی بہن کہہ کر بلاتا رہا۔ بڑوں کے بار بار ٹوکنے پر بڑی مشکل سے بیبے کہنے کی عادت چھوٹی تھی۔ سائمہ بھی معصوم سی لڑکی تھی، تاہم اسے اس بات کا بے حد غم تھا کہ اس کی شادی شانی سے نہ ہو پائی تھی، جس کے ساتھ عمر بھر جیون بتانے کا اس نے خواب دیکھا تھا، اور یہ محض اس کارن کہ اس کی ماں اپنی بہن کی بیٹی ثانیہ کو بہو بنا کر گھر لانا چاہتی تھی۔ ثانیہ تو سائمہ کے بھائی کی بیوی بن کر خوش و خرم ہو گئی، کیونکہ دونوں ہم عمر تھے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن سائمہ ماں اور بھائی کی خوشی کی خاطر قربانی کا بکرا بن گئی۔ اس کے دل کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ لڑکی تھی، دکھ سہ کر صبر کر لیا، لیکن شانی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہ اس قدر ڈسٹرب ہوا کہ گھر سے چلا گیا اور 3 سال تک واپس نہ لوٹا۔ ماں باپ نے بیچارے بیٹے کی جدائی اور پریشانی میں نیم جان ہو کر رہ گئے۔ سائمہ کی چچی اٹھتے بیٹھتے بد دعائیں دیتی تھی کہ نوراں، جیسا ظلم تو نے شانی پر ڈھایا ہے اور میرے بیٹے کا دل اجاڑا ہے، اللہ کرے تیرا بھی اسی طرح دل اجڑے۔ بد دعا نوراں کو لگی ہوگی، مگر اس بد دعا نے اللہ جانے بے قصور سائمہ کو ضرور اپنی لپٹ میں لے لیا کہ وہ بیچاری علم کی تصویر بن گئی، حالانکہ اس نے کبھی کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا تھا۔ میں اسے بچپن سے جانتی تھی۔ وہ بہت اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ کسی کا دل دکھانا تو کجا، وہ کبھی کسی چونٹی کو مارنا گناہ سمجھتی تھی۔ ہم دونوں گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھتے اکٹھی جایا کرتے تھے۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ شادی کے بعد سائمہ بہت بدل گئی۔ وہ نہ رہی جو شادی سے پہلے تھی۔ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک زندگی کے کئی اشرے ایک جست میں ہی پھلانگ گئی ہو۔ 16 سال کی سائمہ یکدم 40 برس کی عورت جیسی سنجیدہ اور سیانی نظر آنے لگی تھی، جبکہ دلاور کو تو ابھی تک پتہ ہی نہ تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ وہ گھر آتا تو ماں سے کہتا،
अम्मा, ये सालन अच्छा नहीं पकाती, पता नहीं तुम इसे क्यों लेकर आ गई हो। बहुत दिन रह ली, अब इसे इसके घर भेजो। ये मुझे रोज़ हाथ मुंह धोने का कहती है, इसे हर वक्त सफाई सुथराई की पड़ी रहती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरा सर खाती रहती है। नाखून काटो, जूते पॉलिश करके स्कूल जाया करो, कपड़े मिट्टी से गंदे मत किया करो। ये बेबी है या कि कोई हेड मास्टरनी है। बेटे की बातों पर माँ हंस कर कहती, मेवारी, तेरे कहने से इसे इसके बाप घर भेज दूं तो काम कौन करेगा? तेरे बहन की शादी हो गई है और अब मैं तो काम कर नहीं सकती। अच्छा पकाती है या बुरा, पका तो देती है। तुम्हें वक्त पर खाना मिल जाता है तो इसकी बातों का बुरा मत माना कर। अभी तू छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तो आप ही समझ आ जाएगी तुझे कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, फिर ये तुझे इतनी बुरी नहीं लगेगी। साइमा बहुत साबिर लड़की थी। वो हर बात से बेनियाज और बेपरवाह होकर बस खाला की खिदमत किए जाती। इसे खाला की मासूरी का एहसास था, इसीलिए इसे दुख न देना चाहती थी। वो सारा दिन घर के काम करती रहती, रात को थकन से निठाल चारपाई पर गिरते ही वो सो जाती। इसकी सास ऐसी साबिर और बेजुबान बहू पाकर बहुत खुश थी, लेकिन इसका खालू कतई खुश ना था। वो साइमा को देखकर कुड़ता था, कहता था, तुमने इस लड़की पर बड़ा जुल्म किया है। जब हमारा बेटा जवान होगा तो इसका सन ढलने लगेगा, तब ये कहाँ दिलावर को अच्छी लगेगी। कुछ वक्त खुशी के साथ गुजरेगा, बिलाखिर दूसरी शादी का सोचने लगेगा, तब ये बेचारी किस कसूर की सज़ा पाएगी। अरे मियाँ जी, कहाँ की बातें लेकर बैठ जाते हो, ऐसा कुछ ना होगा। वो वक्त बहुत दूर है, तब तक बाल बच्चे हो जाएंगे तो साइमा इनमें उलझ जाएगी। तब इसे क्या परवाह रहेगी कि दिलावर दूसरी शादी करे या ना करे। शोहर बीवी की ऐसी बातें सुनकर दिल ही दिल में अफसोस करता कि अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो ये औरत कितना पापेला करती, और अब दूसरे की बेटी को बांदी बनाकर ले आई है तो इसके दुख दर्द का इसे कोई भी एहसास नहीं। सच है, इंसान खुद खर्च हो जाए तो इसका दिल भी पत्थर का हो जाता है। खाला यूं तो साइमा से बहुत प्यार जतलाती थी, वारी सदके जाती थी, क्यों ना वारी सदके जाती। वो इसकी बेदाम गुलाम जो बनी हुई थी, अपनी ख्वाहिशों के कत्ल पर भी उफ नहीं करती थी। वो एक शरीफुल नफ्स लड़की थी। उसने कभी ये ना सोचा था कि जिस बच्चे को मैं अपने छोटे भाई जैसा समझती हूँ, इसके साथ मेरी शादी हो गई। इसके दिल में तो दादी ने बचपन से शानी की सूरत डाल दी थी, जिसे भुला देना अब इसकी मजबूरी थी। इसी दुख को भुलाने के लिए इसने अपने आप को घर के काम काज में मसरूफ़ कर लिया था कि सारा दिन इसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। इसे पता न रहा कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। एक दिन इसे उदास देखकर खालू ने कहा, साइमा बेटी, क्या तुम्हें अपना मैका याद आ रहा है? चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आता हूँ। 2-4 दिन वहाँ सुकून से रह लेना। यहाँ खाना मैं बाजार से ले आया करूँगा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। खाला को शोहर की तरफदारी बुरी तो लगी, मगर मुँह से कुछ न कहा। इसकी अपनी बेटी साइमा की भाभी थी और नूरा ने इसे खुश रखा हुआ था। नहीं चाहती थी इसकी साबिर भांजी के सब्र का पैमाना किसी दिन लबरेज होकर छलक जाए और फिर लेने के देने पड़ जाए। ससुर के मुंह से मैके ले जाने की बात सुनकर साइमा खिल सी गई और सास की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखने लगी। तभी इसकी खाला ने कहा, हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम चली जाओ माँ बाप के घर, लेकिन देखो जाते ही सानिया को इधर भेज देना। जब तक तुम मैके में रहोगी वो इधर आ जाएगी तो घर का काम संभाल लेगी। तुम तो जानती हो बेटी कि मैं काम नहीं कर सकती। जी खाला, मैं ज़रूर अम्मी और भाई से कहूँगी कि वो सानिया को आपके पास पहुँचा दें। हालांकि अभी चंद दिन कबल ही वो मैके रह कर गई थी और साइमा जानती थी कि इतनी जल्दी इसका भाई बीवी को दोबारा माँ के घर आने की इजाज़त नहीं देगा। तहम वो खुशी खुशी तैयार हुई और ससुर के हमरा ही चल दी। अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि अचानक इसके ससुर ने कहा, बेटी तुम ज़रा इधर रुक कर मेरा इंतज़ार करो, मैं नज़दीकी पेट्रोल पंप से ठंडे पानी की बोतल लेकर आता हूँ। मेरा दिल डूब रहा है, न जाने क्या हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा। खालू आप पानी ले आएं, मैं इधर दरख्त के नीचे साए में बैठ जाती हूँ। गर्मी बहुत तेज़ है, शायद इसी वजह से आपको लू लग गई है, और अभी तो वैगन का अड्डा भी बहुत दूर है।
साइमा ने चादर से खुद को ढांप रखा था। वो दरख्त की ओट में बैठकर सुसर का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि गर्म हवा चल रही थी। इसे भी ठंडे पानी की तलब हो रही थी। काफ़ी देर गुजर गई और इसका सुसर वापस ना आया तो इसका जी घबराने लगा। लेकिन वो इस जगह से 2 कदम इधर उधर ना हुई, कहीं इसका सुसर आ जाए और ना पाकर परेशान ना हो जाए। सामने सड़क से कई मुसाफिर गुजरे, लेकिन इनमें से कोई भी इसका खालू जैसा सुसर नहीं था। वो परेशानी में बार बार रास्ते को तकती थी जिधर खालू गया था। वो आसपास देखती रही, वहाँ कोई जी नफ्स मौजूद ना था। हर तरफ खामोशी थी। गर्मी की वजह से परिंदे तक दम साधे बैठे हुए थे। अब इसे डर लगने लगा, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका था। दोपहर से शाम हो गई। वो दुआ करने लगी, ऐ काश किसी को भेज दे जो इसके सुसर की खबर ला दे। तभी एक शख्स आया और इसने कहा, तुम किसका इंतज़ार कर रही हो बीबी? मैं सड़क पार से आ रहा हूँ, अपने खालू जी का। यहीं कहीं किसी नज़दीक पेट्रोल पंप से ठंडे पानी की बोतल लेने के लिए गए थे। कई घंटे गुजर गए हैं और अब तक वो वापस नहीं आए। क्या तुम्हारे खालू का नाम मुश्ताक था? जी हाँ। क्या आप इनको जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो सड़क पर जाते जाते अचानक गिर गए। वहाँ से गुजरते हुए शायद इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था या कोई और मसला था। वो बहरहाल मेरे उस्ताद रह चुके हैं, इसीलिए मैंने इन्हें और उन्होंने मुझे पहचान लिया। जब वो सड़क पर पड़े हुए थे, इशारे से मुझे करीब बुलाकर कहा, मेरी बहू फलां जगह दरख्त के नीचे खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है, इसको यहाँ ले आओ। इसके बाद लोग इन्हें अस्पताल ले गए और मैं तुम्हारी तलाश करने लगा। मगर अस्पताल तो शहर में है ना, और वहाँ तक जाने में घंटा 1.5 घंटा तो लग जाता है। बेफिक्र रहो, एम्बुलेंस के साथ हमारे आदमी भी गए हैं और अब मैं भी जा रहा हूँ। साइमा ने इस शख्स की बात का एतबार कर लिया, लेकिन इसके साथ जाने से हिचकिचाने लगी। इसी परेशानी में पाकर इस अजनबी ने अपनी जेब से हाथ डाला और इसके ससुर का शनाख्ती कार्ड निकाल कर साइमा को दिखाया। यही है ना तुम्हारे ससुर जी? इसने इस बात में सर हिलाया। तो चलो, अब शाम हो रही है। कोई और सवाल किए बगैर इसके हमरा चल दी। आगे गाड़ी खड़ी थी, वो इसमें बैठ गई। अजनबी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और अनजाने रास्ते पर हो लिया। हम कहाँ जा रहे हैं? शहर के अस्पताल जहाँ तुम्हारे खालू को लेकर गए हैं। इनका शनाख्ती कार्ड जमा कराना है ना? वो शहर के अस्पताल कभी ना गई थी। कहने लगी, भाई बात सुनो, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैं औरत साथ वहां जाकर क्या करूंगी? पहले खाला को बताना ज़रूरी है कि वो खुद अपने रिश्तेदार मर्दों को अस्पताल भेज देंगी। बीबी, तुम्हारे ससुर ने यही कहा था कि मेरी बहू को मेरे पास ले आओ। अगर तुमने नहीं जाना तो यहीं सड़क पर उतर जाओ। अपने घर का रास्ता तो तुम्हें आता ही होगा, लेकिन हम तो काफ़ी आगे आ चुके हैं। मैं वापसी का रास्ता इस वक्त कैसे तलाश करूंगी? इसलिए तो कहता हूँ कि अस्पताल चली चलो। तुम्हारे घर वालों को इत्तला पहुँच चुकी है, वो भी अस्पताल आ गए होंगे। तुम इनके साथ वापस घर लौट जाना। साइमा सोच में पड़ गई। इसे सोचता देखकर वो बोला, बीबी मेरी मानो तो अस्पताल चलो, हम नज़दीक पहुंच चुके हैं और तुम्हारा घर दूर रह गया है। रात हो रही है, तुम्हारा अकेला गांव जाना मुश्किल है। साइमा बेबस हो चुकी थी। अंधेरे में अकेली इतनी दूर घर से दूर सड़क पर उतर जाना भी अब इसे खतरे से खाली न लगा। गाड़ी फराटे भरती जा रही थी। और कितनी दूर जाना है? बस 15-20 मिनट का रास्ता रह गया है। बस वो देखो, सामने रोशनी दिख रही है ना, वहाँ तक जाना है। घबराओ नहीं, बस हम पहुँच ही गए हैं। वो हमेशा गांव में रही थी, कभी शहर न गई थी। घर के मर्द शहर को जाते तो सुबह के गए शाम को लौटकर वापस आते थे। कुछ सफ़र तय करने के बाद अजनबी ने बिलाखिर गाड़ी को पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दिया। अब वो खौफज़दा हो गई कि इस तरफ तो शहर के कोई भी आसार न थे। पछताने लगी, ऐ काश दोपहर से मगरिब तक ससुर का इंतज़ार करने के बजाय उसी वक्त पक्की सड़क पर चढ़ जाती और किसी राह चलते मुसाफिर से नज़दीकी पेट्रोल पंप का पता पूछ लेती। उतर आओ, अजनबी ने इसे सोचों से चौंका दिया। मंजिल आ गई है, मगर अस्पताल कहाँ है? क्या इस वीराने में है? ज़्यादा सवाल मत करो। यहाँ अंदर की तरफ दरख्तों की झुंड है, जहाँ डाकुओं के ठिकाने हैं जो मुसाफिरों से गाड़ियाँ छीन लेते हैं। फिर इसने इमारत की जानिब इशारा किया जिसमें से रोशनियाँ बाहर आ रही थी। वहाँ हैं तुम्हारे खालू। तभी इसने हॉर्न दिया तो एक आदमी निकलकर बाहर आ गया, जिसने गेट खोला और गाड़ी अहाते के अंदर चली गई। इमारत काफ़ी बड़ी थी। सामने जीना था जो ऊपर जाने की बजाय
बजाय नीचे की तरफ जा रहा था। वो किसी रोबोट की तरह अजनबी के पीछे जीना उतरने लगी। इसके हवास जाते जा रहे थे और इस अमर का भी एहसास नहीं हुआ कि वो ऊपर जाने के बजाय किस तहखाने में उतर रही है। ये वाकई तहखाना था जहाँ और लोग भी मौजूद थे। कहाँ है मेरे खालू जी? इसने इधर उधर देखा क्योंकि माहौल से खतरे की बू आ रही थी। खालू, एक आदमी हंसा। वो तो ऊपर चले गए हैं। ऊपर कहाँ? गोया वो सुध बुध खो रही थी। ऊपर भई, जो लोग मर जाते हैं वो ऊपर ही तो चले जाते हैं। वो कांपने लगी। डरो नहीं, बेफिक्र होकर यहाँ रहो, रात भर मेहमान रहोगी, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। साइमा रोने लगी। यकीन हो गया कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। ससुर का शनाख्ती कार्ड दिखाकर अजनबी ने इसका एतबार हासिल कर लिया था। दरअसल जब मुश्ताक को एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो इसकी जेब से कार्ड गिर गया था। हजूम की वजह से किसी ने शनाख्ती कार्ड गिरते ना देखा और इस शख्स ने उठा लिया जो अब साइमा को यहाँ तक लेकर आया था। ये दुरुस्त था कि इसकी मुश्ताक से थोड़ी बहुत शनासाई थी और इसी बुज़ुर्ग ने, जिसका दम लबों पर था, इसे कहा भी था कि इसकी बहू फलां जगह इंतज़ार कर रही है। लेकिन इसके बाद ही दिल का शदीद दौरा पड़ा तो वो बेचारा आगे कुछ न बोल सका। तभी लोगों ने फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवा ली और जब वो लोग बुजुर्ग को अस्पताल लेके गए तो ये कार्ड उठाने वाला अजनबी इनके हमरा जाने की बजाय साइमा को तलाश करता इस जगह पहुंच गया जहां वो दरख्त तले बैठी ससुर का इंतज़ार कर रही थी। इस मरने वाले को क्या खबर थी कि जिस शख्स को वाकिफ़कार समझकर बहू की बात बताई है दरअसल वही मददगार डाकू निकलेगा। ऐ काश मुश्ताक इस वाकिफ़कार पर भरोसा ना करता तो साइमा बुरे आदमी के चुंगल में ना फंसती। शायद किसी तरह सही सलामत वो घर पहुंच ही जाती। खैर, इसकी किस्मत में ये हादसा लिखा था सो हो गया। ताहम अब जबकि वो भेड़ियों में गिर गई थी सिवाय रोने के कुछ न कर सकी। एक तो खालू का दुख कि जाने इन पर क्या गुजरी, ऊपर से ऐसी सूरत हाल कि कोई मोनस और ना मददगार, और वो इंतहाई सफाक किस्म के लोगों की कैद में आ चुकी थी। जब साइमा ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया वो किसी तरह भी चुप ना हुई तो एक ने कहा, यार इसे सुकून का टीका लगा दो, थोड़ी देर बाद गहरी नींद सो जाएगी। इसने जितना भी वावेला किया किसी ने कान न धरे और इसे ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया गया। इसके बाद साइमा को खबर न रही कि क्या हुआ और वो रात कैसे गुजरी। अब ये रोज़ का मामूल था कि होश आता तो खाना दे देते और फिर इसके रोने धोने की परवाह किए बगैर नींद का इंजेक्शन लगाकर इसे सुला दिया जाता। एक दिन जब वो होश में आई इसने पूछा, मेरा क्या कसूर है जो तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? इनमें से एक बोला, ऐ नादान, तुझे क्या मालूम कि तेरी वजह से हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। इधर इसके घर वाले यही समझते रहे कि वो घर आने की बजाय खुद कहीं चली गई है। रिश्तेदारों को यही गुमान गुजरता था कि ससुर को बेहोश पाकर वो शानी के पास चली गई होगी जो गायब था। ज़रूर दोनों की सास पास पहले से होगी क्योंकि गांव की औरतें और लड़कियां खेतों में चारा लेने के लिए रोज़ ही घर से निकलती थी। सास ने भी यही कहा कि साइमा ने वालदैन के मजबूर करने से दिलावर से शादी तो कर ली, वरना वो चाहती तो अपने चचा साथ शानी को थी। बेचारे चचा चची खुद परेशान थे कि पहले इनका बेटा लापता था और अब भतीजी गुमशुदा हो गई थी। वो किस किस को सफाई देते जबकि इन्हें किसी बात का इल्म ही ना था। इसी वजह से साइमा के वालिद और भाई शानी के दोस्तों से मालूमात हासिल करने की तगदो में लग गए। बिलाखिर इसका सुराग मिल गया और पता भी एक दोस्त ने बता दिया। वो दुबई में था। इसे दुबई से बाप ने राब्ता करके बुलवाया और कहा, अगर तू मेरा खून है तो सब कुछ सही बता देगा। शानी ने बरादरी में बैठकर कसम उठाई और कहा, मुझे साइमा के बारे में कुछ इल्म नहीं। मैं दोस्त के तवस्सुत से दुबई गया और मेहनत मजदूरी में लग गया। आप लोग मेरे बारे में दुबई से हर तरह की तहकीकात करा सकते हैं। मैंने साइमा को ख्वाह नहीं किया और ना मेरा इसके साथ कोई भी वास्ता या राब्ता है, बल्कि मुझे तो इसकी खबर भी नहीं। साइमा के वालिद ने अपने एक दोस्त से राब्ता किया जो अरसे से दुबई में था। इससे मालूमात करवाई तो इल्म हुआ कि शानी बिल्कुल सही कह रहा है। इन्हें यकीन हो गया कि शानी बेकसूर है, ताहम साइमा की गुमशुदगी एक मुअम्मा बनी हुई थी।
ایک روز بالآخر یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ صبح سویرے جب اس کا باپ کھیتوں کی طرف نکلا تو سائمہ بے ہوش پڑی ہوئی ملی۔ نہ جانے کون لوگ اسے ایسی حالت میں یہاں پھینک گئے تھے کہ اسے اپنے آپ کی خبر نہ تھی، نہ اسے اپنے سراپے کی کوئی سدھ بودھ تھی۔ باپ اور بھائی چارپائی پر ڈال کر گھر لے آئے۔ جب اسے ہوش آیا تو پاگلوں کی طرح اپنے گھر اور گھر والوں کو دیکھتی تھی، لگتا تھا جیسے انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماں بار بار پوچھتی تو اتنے دن کہاں تھی اور تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے تیرے ساتھ اتنا ظلم ڈھایا ہے؟ وہ ٹکر ٹکر ماں کو دیکھتی مگر جواب نہ دیتی، جیسے زبان اس کی بند ہو چکی ہو۔ باپ اور بھائی اسے اسپتال لے گئے۔ اگرچہ وہ بدنامی نہ چاہتے تھے مگر علاج بنا چارہ بھی نہ تھا۔ کافی عرصہ علاج ہوتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت قدرے سنبھلی، گھر والوں سے تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگی، مگر خوف نے پھر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی اور چھپنے لگتی۔ اسے کھانے کا ہوش نہ تھا اور نہ ہی پینے کا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ جسم پر لباس بھی ہے یا نہیں۔ ماں باپ بھائیوں نے پیار دیا تو وہ خوف سے باہر آنے لگی۔ اب وہ خود سے نہانے دھونے لگی تھی اور کھانا بھی مانگنے لگی تھی، لیکن جب اس کے جسم میں درد ہوتا تو وہ تڑپنے لگتی اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اسے نشے کے انجیکشن کے اثرات سے ابھی تک پوری طرح نجات نہیں ملی تھی۔ ماں باپ کے گھر آنے کے بعد 1 سال تک وہ اسی حالت میں رہی۔ یہ تمام عرصہ اس نے کسی گونگی لڑکی کی طرح گزارا تھا۔ جب ان کے گھر کوئی ملنے آ جاتا وہ دوڑ کر کمرے میں چلی جاتی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی، ورنہ سارا وقت ایک جگہ بیٹھی رہتی اور خلا میں گھورتی رہتی۔ کبھی خود کلامی کرنے لگتی۔ اس نے خود پر جو گزری تھی صرف اپنی ماں کو آگاہ کیا تھا اور کہتی تھی، اماں کسی کو میرا یہ حال مت بتانا ورنہ سب مجھے بری نظروں سے دیکھیں گے، شرمندہ کریں گے۔ ماں اس سے پیار کرتی، تسلیاں دیتی، یقین رکھو میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہ بتاؤں گی۔ سائمہ ایک شریف لڑکی تھی۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ بے حد برا ہوا ہے اور اب وہ ایسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، لہٰذا وہ سب سے چھپتی تھی۔ اس کا دکھ اس کے والدین اور گھر والے سمجھتے تھے، اس لیے اس سے پیار بھرا سلوک کرتے تھے تاکہ کسی طرح وہ ان تلخ یادوں کو بھلا سکے۔ جو برا وقت اس نے دیکھا تھا اس کی تلخی کو فراموش کر سکے۔ اس برے وقت میں شانی نے بھی سائمہ کا بہت ساتھ دیا۔ وہ اس کی دلجوئی کو روز آتا، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن سائمہ اسے بھی دھتکارتی تھی۔ وہ ہر انسان سے ڈرنے لگی تھی۔ افسوس اس کی خالہ نے بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے ہر ایک سے یہی کہا کہ میری بہو بے قصور نہیں، یہ سب اس کے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور صد افسوس یہ کہ سائمہ کو گلے لگانے کے بجائے اس نے اپنے بیٹے دلاور کی دوسری شادی کر دی، یہ کہہ کر کہ سائمہ اب میری بہو کھلانے کے لائق نہیں ہے۔ خدا خدا کر کے 1-1.5 سال کے اندر سائمہ بھلی چنگی ہو گئی اور اسے زندگی کی طرف لانے میں سب سے بڑا ہاتھ شانی اور اس کے گھر والوں کا تھا۔ جب سائمہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو شانی نے ماں باپ کو مجبور کیا کہ سائمہ کے لیے اس کا رشتہ مانگے۔ ماں تو رضامند نہ تھی، لیکن شانی کی مجبور کرنے پر سائمہ کا رشتہ مانگا اور دونوں کی یوں شادی ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے ان کا ملن شاید ایسا ہی لکھا تھا، لیکن سائمہ بہت مشکلیں کاٹ کر آخرکار شانی کی دلہن بنی تھی۔ چچی کا رویہ شروع میں تو بہت برا تھا، لیکن رفتہ رفتہ بیٹے کی خاطر انہوں نے سائمہ کو قبول ہی کر لیا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ بیٹے نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر آپ نے سائمہ کے ساتھ برا رویہ رکھا تو وہ سائمہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے دبئی چلا جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے کی جدائی نہ سہ سکتی تھی، لہٰذا بہو کے ساتھ نبھا کرنا ہی تھا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔